ಜನನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹರಿಚಿನ್. ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬಾ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಭಿರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ವರ್ಷವೂ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೇವೆ. Morning, whether it's afternoon. Good afternoon to everyone who are present here. Myself, Subhashri from second year BCom, and the theme of my dress is representing about calmness, elegance, and feminism. Basically, the white color which I wear is purity. Second BCom, as I am putting Kerala traditional saree which represent in Namaran movie as Hindu Rebecca Varghese, which mildly related to my name. My name is Hindu, so I choose this costume as an Hindu. Thank you for giving chance. Good afternoon everyone, myself Riya from BBA first year. So this is my outfit which is called as tail cut. So this is Sharmila from final year MCom. Circulation. Good afternoon everybody. This is Sharmila from final year MCom.
قوية يا الحبيب سمع صبوحة خطرها نصيب من ايدك ما بتعطيها خلي عقلك صرت فريسة زيد عليها شوي عندي بيزة عقول عطني رقصة تقلي صرناي عقول عطني رقصة الكلمة تاعي عقول سوي رقصة هلو دبي زيد شكر وايد وانا شكرك جاي Now the time for meditation. First round. Zona madam, Mani madam, and Sangeeta madam. Nice performance. Beautiful performance. عندي لك رقصة قوية يا الحبيب Sugandha ma'am. خطبها نصيب من ايدك Good. تعطيها Madam, Shilpa madam. Samalata madam, Geeta madam, and Shilpa madam. Very, very nice performance. Yes. Yes. Thank you, thank you, thank you very much. Yamini madam and Vani. اسمها صبوحة Pushpa madam, Yamini madam and Vani. Good, nice performance from the teachers and Rajati. So non-teaching staff also they have performed a good Shweta madam, Bhavya madam and Shweta madam. Department of Computer Science. Department of Computer Science, so nice performance. And Sudha madam and Dhanalakshmi madam. So nice performance. Thank you. Thank you ma'am. Very nice. Now get ready. And Dr. Sumati madam and Bhaskar and Dr. Manjunath. Young and energetic performance by Manjunath. شوي عندي بيزة حق الافكار اللي نعرفها Thank صيدة you. سويلي Thank you. These are the duties of GFGC. Yes, give them a big applause, please. Stop the music. Stop the music, please. Have to select education. Without education, we cannot be in this world. Without dress or something else, we can be. With education, we can reach the goal, and we can overcome all the problems in the society. So very much And confidence in the future, girls should be not dependent on anyone. Should stand on their own legs. Thank you. Now the same question to you also. Why do you think education is very important to girls as well as women? மேம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இப்போ எஜுகேஷன் என்னன்னா நாலேஜ். எஜுகேஷன் வந்து வெரி ஸ்டடீஸ் மட்டும் இருக்காது, நிறைய வெரைட்டி டைப் ஆஃப் எஜுகேஷன் இருக்கு. இப்போ லைக் கேர்ள் அண்ட் பாய். பாய்ஸ் வந்து படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு, பட் கேர்ள்ஸ் வந்து படிக்கணும். ஏன் படிக்கணும்னா பாய்ஸ் வந்து படிச்சா நம்மளுக்கு வந்து தெரியும், ஸோ ஃபாலோ பண்ணோம். இப்போ வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க, வேற ஒரு கேர்ள்ஸ்க்கும் அது கிடைக்கலனாக்கா நம்ம போய் ஃபைட் பண்ண முடியும். ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷன்ல வந்து ஃப்ரீடம் இருக்கு, ரைட்ஸ் இருக்கு. எஜுகேஷன் வந்து எல்லாருக்கும் காமன், அது எல்லாருக்கும் கிடைச்சே ஆகணும். இதுல நோ ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி மேம். கேர்ள்ஸும் இல்லை பாய்ஸும் இல்லை. எஜுகேஷன் வந்து ஆஸ் அ ஹியூமன் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம இப்போ எவ்வளோ நம்ம காலேஜுக்கு வர நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால் மோஸ்ட் எஜுகேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். தேங்க்யூ மேம். Okay. So, one, education is very important to every human being. Without education, we will not get anything. Mainly girls, women should be educated, because if we educate only, there won't be any gender discrimination, and we have equal rights among boys and girls. And tradition is most important, because we should not forget the tradition. What I'm wearing is a retro modeling, which is used in olden days, because nowadays they are not following the culture and tradition. As per, I'm wearing this because to remind that in olden days they were wearing this type of sarees. Paper is made up of cutting the trees, so everyone knew about it, right?
So if we want to cut the trees, we will just do deforestation, but we won't do reforestation. Because of this, many climate changes and global warming, all this occurs. When you use all the things which has come out from nature, you use it wisely, then this one action will reduce all the global warmings and global changes. Beauty that does not matter. Beauty comes, beauty goes. How beauty comes, beauty goes, because how age grows, beauty comes. When age gets more higher, like 60, 70, then beauty goes. So beauty does not matters. Knowledge matters. So always girls need to be independent. First, girls should be independent. Women should be independent. Wherever we see in hotels or somewhere, women should work some other something, because women need more education. More than the boys, women need, because women can handle doing the homework, like doing all the homework and then going out and doing the works, earning money and saving. ನೀವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಾವು ಓದ್ದೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೆಪನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ವೆಪನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೈನಿಕರಾಗ್ಸೋ ವೆಪನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೀಲಕವಾಗಿ ನೋಡಿರೋರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್. ಇನ್ನಾಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರವತೆ ತೋರಿಸೋದಲ್ಲಿ ಸರ್. ಲೈಕ್ Important for girls, because without education we can't survive. For example, if we go outside, we use phone pay or anything, okay, then we don't know education, we don't know to learn, means that small thing also we cannot be used for. That is most important. And without education, women's not more respect in society. The woman is educated and bold, then only the woman will get respect from others. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Independable on men. Like in those periods, we all are our mother, our grandmother, everyone who are dependent on men directly or indirectly. I don't want everyone to be dependable on men, because women are more talented than men, in my opinion. So women should be independable and so confident about herself. Explain that also. Yes. எல்லா உமனுக்கும் படிப்புன்றது வேணும். மெயின்லி எஜுகேஷன் they need. if they ஒரு எஜுகேஷன் இல்லைன்னா அவங்களால தலை நிமிர்ந்து நடக்க முடியாது. ஒரு இடத்துக்கு போனா மரியாதை கொடுக்க மாட்டாங்க. எஜுகேஷன் will makes proud to be an woman. Yes. ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಜೊತೆ ಓದಿ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆ ಪಾಠದ ಜೊತೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಾವು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಸೇರಿ ನಾವು ಒಂದು ತಂಡ ಟೀಮ್ವರ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಸದೃಢವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಾರಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎನ್ಸಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಕಾರಣ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾರಣ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ತುಂಬ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಅವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಜರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಮಿಸ್ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಾವು ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೆ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಟೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಮೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ 29 to 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಟರ್ಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಮೆಂಟರು ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಗೇನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಶುಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಮೆಹಂದಿ, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್, ರಂಗೋಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಡೆದ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಭಿರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ವರ್ಷವೂ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಬರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಲ್ಚರಲ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ತುಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹತ್ತ ಸಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಾಖಲನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ ಮೇಡಮ್, ಸುಮಾತ ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಇನ್ನಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಜಿಂಕಿ ಬಂದಿದ್ದಂತೆ. ದಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ. ரோஸ் இருக்கிற மிளகா வந்துட்டு வாங்கி தெரியலையா நீ வாங்கி நீ சொக்கா மாட்டேன்
दिव्या सुंदर विक्रम Asmiya from second year BCom. And now the face that owned every family. Come on, cheer up. Oh, that's color. Judges. Sumati madam. One. Grace. Lot of creativity in her costume. So Mr. GFGC KGF, there were 3 male contestants. So any guesses? Who is Mr. KGF? Surya. Here. Surya. Sure. 100%. No, it is Bhaskar sir. For the judging of all the judges, Mr. GFGC KGF, Mr. GFGC KGF, Mr. GFGC KGF. Come on, one more big round of applause.
of the fashion show. A very grand success, and I thank all the participants with a different costume representing the feminism. It can be the teacher or it can be the farmer agricultural style, and for the male as well as for the female contestants. And special thanks to all the audience, the GFGC and KGF for supporting this particular event. And I also thank our principal for giving us a chance to take a lead and take our own decision. Whatever we say, sir says, ma'am, you can take a show. Whatever for the benefit of the student, I'll always be there. So thank you so much, sir, from the cultural department. And I once again thank all the jury members. So with this, we will be ending the fashion show. Dance will be followed by this. And the judges for the dance show, the same jury members will be judging the dance show. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೀಚರ್ಸು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಕಲಾ ಶಶಿಧರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು MLA ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವರು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟೀಚರ್ಸು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋರಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಲೆಟ್ ಆಗಿರೋರಿದ್ದಾರೆ, ಜೆರಫ್ ಆಗಿರೋರಿದ್ದಾರೆ, UGC ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಠ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ. ಸೊ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಒಂದು ಕನಸು ಏನಿದೆ, ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸೋದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಿಸರ್ಚು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಕು ಅದರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೊಸ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇವೆಂಟನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಇವೆಂಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬಡೇ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ನಮಗಿಂತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯಾಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ನಾವು CRC ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ CRC ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆ ಪಾಠದ ಜೊತೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನಾವು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಸೇರಿ ನಾವು ಒಂದು ತಂಡ ಟೀಮ್ವರ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಸದೃಢವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಾರಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, NCT ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಕಾರಣ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾರಣ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.
big applause. Once again, guys. Back ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬಾ.